हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। शुभ सकाळ। आज ହେଉଛି मे मास 10 तारिख रविवार। आसंतु नजर पकाइबा आज दिन जाकर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। ता पूर्वरु जदि आपण आम चैनल रे नुआ अछंती एबे ही वीडियोटी को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन टी को ऑन कर दियंतु एमितिका देश विदेशर खबर सर्वप्रथम जानिया पई। तेबे डेरी न करी चलंतु जिबा आजिर खबर आडको। आजिर प्रथम खबर, ओडिशा को बात्या द्वंद्व भितरे सृष्टि हेला घूर्णिबलय। आसुची बड़ लघुचाप। बात्या द्वंद्व भितरे सृष्टि हेला घूर्णिबलय। आसुची एक बड़ लघुचाप। ओडिशा को डराउची बात्यार भय। मे एवं अक्टोबर मास आसिले ओडिशा लोकंकु घारे बात्यार भय। बंगोपसागर में बात्या को नहीं द्वंद्व बढ़ुवा बेले दक्षिण अंडमान सागर और यार पार्श्ववर्ती अंचल में सृष्टि होइछि घूर्णिबलय। समुद्र पतन ठारू 1.5 किलोमीटर जाए व्यापी घूर्णिबलयटी आहरी घनीभूत हो 12-13 तारिख बेलू लघुचाप परिणत होगा नहीं आकलन करिछि पाणीपाग विभाग। हेले अवपात सृष्टि संभावना कम बोली कहिछि पाणीपाग विभाग। तेबे लघुचाप मध्य केउ आड़कू गति करिवो ताहा मध्य अस्पष्ट रहिछि। तथापि लघुचाप प्रभाव उत्तर ओडिशा रे प्रबल वर्षा हेबा नै अनुमान करा जाउछि। सेपटे विशेषज्ञ आकलन अनुसार राज्य में एवं ट्रफ लाइन प्रभाव रही। यार प्रभाव 11 तारिख पर्यंत रहिबो। एहा परे एही घूर्णिबलय दिग जना पड़िबो। आसंता 24 घंटा पाई 5 जिला को बिजुली घड़ाघड़ी सह वर्षा एवं 50-60 किलोमीटर पवन बहिबार संभावना को नहीं ऑरेंज वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। एही जिला हेउछि बालेश्वर, भद्रक, मयूरभंज, केन्दुझर, सुंदरगढ़ जिला। सेहीपरि पश्चिम ओडिशार आभ्यंतरीण एवं दक्षिण और उपकूल ओडिशा रे 25 जिला को येलो वार्निंग देछि पाणीपाग विभाग। एही जिला काळे बैशाखी वर्षा जोगु बिजुली घड़ाघड़ी 40-50 किलोमीटर बेगरे झटका पवन बहिबार संभावना रही। सेपटे आसंता 11 तारिख जाए राज्य में दिन तापमात्रा 2-3 डिग्री भितर वृद्धि हेबो बोली आकलन करिछि पाणीपाग विभाग। सेहीपरि गत 24 घंटे टिटिलागढ़ में सर्वाधिक 39 डिग्री तापमात्रा थिबा बेले सर्वनिम्न तापमात्रा फुलबाणी में 20.5 डिग्री रेकर्ड होइछि। सेहीपरि गत 24 घंटे मयूरभंज जिला सारसकरण ठारे सर्वाधिक 47 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड होइछि। परवर्ती खबर, आसंता 11 एवं 12 तारिख में हेबो श्रीमंदिर रत्न भंडार गणति मणति। आसंता 11 तारिख आरंभ हेबो श्रीमंदिर भितर रत्न भंडार रे थिबा रत्न अलंकार गणति मणति कार्य। आसंता 11 एवं 12 तारिख 2 दिन धरी रत्न अलंकार गणति मणति कार्य आरंभ करा जिवो बोली श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक सूचना दैछंती। महाप्रभुंकर बाहर चंदन यात्रा पाई गणति मणति कार्य स्थगित रखा जायतिला। श्रीक्षेत्र भौरी अवसर में बाहर चंदन यात्रार अंतिम दिवस एवं रविवार ठाकुरंकर हलदी पानी नीति रही। एणु ठाकुरंकर नीतिकांति रे जेभली कौनसी समस्या सृष्टि हेबो नाही सेथिपाई गणति मणति कार्य बंद रखा जायछि। राज्य सरकारंकर एसओपी अनुसार आसंता 11 तारिख गणति मणति कार्य आरंभ हेबो। पर आउ केउ दिन गणति मणति कार्य करा जिवो से नै सूचना दिया जिवो बोली श्रीमंदिर मुख्य प्रशासन अरविंद पाड़ी सूचना दैछंती। परवर्ती खबर, ईरान प्रेम महंगा पड़िला। देश छाड़िया पाई पाकिस्तान प्रवासी को नोटिस। अमेरिका ईरान मध्य चली युद्धर समाप्त पाई मध्यस्थी करथिला पाकिस्तान। हेले पाकिस्तान रो एही मध्यस्थीगिरी महंगा पड़ी। एबे यूएई नाली आखि देखाई रोकठोक भाव में शुणाई देछि। ज्ञान नुहे ऋण नैथिबा टंका फेराओ। यूएई एतिकी अटकी नाही, सेठारे काम करुथिबा पाकिस्तानी प्रवासी को बाहर करिया पाई निर्देश मध्य दियाइछि, जहा फल रे पाकिस्तान अडुआरे पड़ जाइछि। जदि यूएई रे काम करुथिबा 20 लाख प्रवासी पाकिस्तान फेरी जाआंती तार प्रभाव रे देशर अर्थनीति उपरे पड़िबो। कांगालरू महकांगाल हेबो पाकिस्तान। मिलिथिबा सूचना अनुसार यूएई को काम अन्वेषण रे जाइथिबा हजार हजार पाकिस्तानी नाना असुविधार सम्मुखीन हेउचंती। सेमाने सेठारे काम मिलुनी, सेमानकर भिसा नवीकरण करा जाउ नाही। सुरक्षा एवं राजनैतिक कारण पाई यूएई सरकार पाकिस्तान को एपरि हैरान करुथिबार चर्चा हेउछि, जहाकु नै पाकिस्तान अडुआरे पड़ जाइछि। एबे यूएई 20 लाखरू अधिक पाकिस्तानी नागरिक रहउचंती। गत वर्ष एही प्रवासी माने पाकिस्तान को 8 बिलियन बा 800 कोटी डॉलर रु अधिक अर्थ पठाइथिले। विशेषज्ञों मतरे जदि यूएई पाकिस्तान संख्या कम हेउछि ताहेले पाकिस्तान दुर्बलता अर्थनीति दोहली जीव। विदेश मुद्रा भंडार उपर तार प्रभाव निश्चित पड़े बोली कहा जाउछि। परवर्ती खबर, आईन मंत्रींकर बड़ बयान। ओडिशा रे प्रतिष्ठा हेबो 5टी स्वतंत्र साइबर कोर्ट। ओडिशा रे प्रतिष्ठा हेबो 5टी स्वतंत्र साइबर कोर्ट। एने सूचना दैछंती आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। मंत्री कहिसंती कि साइबर अपराधर त्वरित विचार पाई खोला जीव एही स्वतंत्र साइबर कोर्ट। पीड़ितों शीघ्र न्याय प्रदान करबा
ଏବଂ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ। ସାଇବର ଅପରାଧୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଚାରପତିଙ୍କ ସାଇବର ଆଇନ ଏବଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ରଖିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜଟିଳ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରମାଣଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବାରେ ସହଜ ହେବ। ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 7ଟି କୋର୍ଟ ଖୋଲାଯିବା ନେଇ ଯୋଜନା ରହିଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କାରରୁ 2 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର 270 ପ୍ୟାକେଟ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ। ଓଡ଼ିଶାର ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲଙ୍ଗଳକଟା ରାସ୍ତାରେ ପୋଲିସ ଶନିବାର ଏକ କାରରୁ 2 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଛି। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିବା ସୂଚନା ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ଲଙ୍ଗଳାକାଟି ରାସ୍ତାରେ ଚୋରା ସାମଗ୍ରୀ ନେଇଯାଉଥିବାର ସନ୍ଦେହରେ ଏକ କାରକୁ ଅଟକାଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇବା ପରେ ଡ୍ରାଇଭର କାର୍ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଥିଲା, ଯାହାକି ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରୁ 270 ପ୍ୟାକେଟ ଚୋରା ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରିଛି। ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ଗଞ୍ଜେଇର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଗଞ୍ଜେଇର ଉତ୍ସ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ ତେଲ ଚୋରି ରାକେଟ, ମାଛଧରା ବୋଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚାଲିଛି କାରବାର। ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ ଚାଲିଛି ତେଲ ଚୋରା ମାଫିଆଙ୍କ ରାଜୁତି। ଚୋରା ତେଲ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ତାର ମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ସାଜିଛି ମାଛଧରା ବୋଟ୍। ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ କାମ କରୁଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରକୁ ଆସୁଥିବା ଜାହାଜରୁ ତେଲ କାଢ଼ି ମାଛଧରା ବୋଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଣି ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ମାଫିଆ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ଏହି କାରବାରରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଲୋକ। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏକ ବୋଟ୍କୁ ନେହେରୁ ବଙ୍ଗଳା ସାମୁଦ୍ରିକ ପୋଲିସ ଧରିଛି। ଗୋଟିଏ ବୋଟ୍ରେ ପାଖାପାଖି 2000ରୁ 3000 ଲିଟର ଡିଜେଲ ଥିଲା। ଏହି କାରବାରରେ ଜଣେ ଚୋରା ତେଲ ମାଫିଆଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି। ଉଭୟଙ୍କର ଘର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଅଟେ। ସେମାନେ ପାରାଦୀପରେ ରହି ଏହି ଚୋରା ଡିଜେଲ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ। କାରବାରର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ପଟଦାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ପୋଲିସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାଣି ପାଇଁ ରାସ୍ତା ରୋକ କଲେ ମହିଳା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ବ୍ଲକ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଖେଳ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାଳ ସାଜୁଛି। ଫଳରେ ବଡ଼ଖଇଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ବାଣନଈରେ ପାଣି ଟୋପାଏ ପିଇବା ପାଇଁ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବାର ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତ ମାସ ହେଲା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମରେ ରହିଥିବା ପୁରୁଣା ବୋରୱେଲର ଜଳସ୍ତର କମିଯିବା ହେତୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ପିଇବାକୁ ପାଣି ମିଳୁନାହିଁ। ଲୋକେ ବିଲମାଳ କୂଅରୁ ଯାଇ ପାଣି ଆଣୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୂଅର ପାଣି ମଧ୍ୟ ଶୁଖିଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରୋଷେଇ କରିବା ଏବଂ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପାଣି ମିଳୁନାହିଁ। ଏନେଇ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଶାସନରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଖାତିର କରୁନାହାନ୍ତି। ଫଳରେ ନିରୁପାୟ ହୋଇ ଗ୍ରାମର ମହିଳା ପୁରୁଷମାନେ ଖାଲି ହାଣ୍ଡି ମାଠିଆ ଧରି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସି ଟାୟାର ଜାଳି ଆସିକା ହୁମା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରି ସାଧାରଣ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସକାଳ 7ଟାରୁ 10:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ମଟର ଅଟକି ରହିଥିଲା। ଏହାର ଖବର ପାଇ ବଡ଼ଖରିଡ଼ା ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦଳେଇ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ତହସିଲଦାର ବିନୋଦ କୁମାର ବେହେରା, ଏସ୍ଡିଓ ସୁଜିତ କୁମାର ନାୟକ, ଥାନା ଆଇଆଇସି କୁଳମଣି ସେଠୀ ଏବଂ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଥାନା ଆଇଆଇସି ଆର୍ପିଏସ୍ ନିତେଶ କୁମାର ମିଶ୍ର ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୂରଣ ହେଲା 15 ବର୍ଷର ପଣ, ଦିଦି ହାରିବା ଖୁସିରେ ଲଣ୍ଡା ହେଲେ ଯୁବକ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏକ ରୋଚକ ଘଟଣା। ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କର ପରାଜୟ ଅପେକ୍ଷାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି 15 ବର୍ଷ ହେଲା ନିଜ ଚୁଟି କାଟି ନଥିଲେ। ଶେଷରେ 2026 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳର ପରାଜୟ ପରେ ସେ ଲଣ୍ଡା ହୋଇଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ 2011 ମସିହାରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ବଙ୍ଗଳାରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ବଙ୍ଗଳାର ବାମନପାର ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା ବିଜେପି ସମର୍ଥକ ବନେଶ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଇଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସକୁ କ୍ଷମତାକୁ ବାହାର ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତାଙ୍କ କେଶ କାଟିବେ ନାହିଁ। ଲୋକେ ତାଙ୍କ ଲମ୍ବା କେଶ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଥିଲେ, ମୋ ଗାଁରେ କିଛି ଉନ୍ନତି ହେଉନି, ମୋ ପରିବାର ଭାରି କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛି, ତେଣୁ ଏହି ସରକାର ବଦଳିଲେ ହିଁ ମୁଁ ଚୁଟି କାଟିବି। ମେ 4ରେ ବେଙ୍ଗଲ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବା ପରେ ଖୁସିରେ ଝୁମି ଉଠିଥିଲେ ବନେଶ୍ୱର। ଗୁରୁବାର ଦିନ ନିଜ ଘରେ ସାହି ପଡ଼ିଶାଙ୍କୁ ଡାକି ଘର ପାଖରେ ଲଣ୍ଡା ହୋଇଥିଲେ। ଖୁସିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଢ଼ି ବାଣ୍ଟିଥିଲେ। ବନେଶ୍ୱର ବିଜେପିର ଜଣେ ସମର୍ଥକ ଭାବରେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶ ଜଣାଶୁଣା ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଲିଅନ୍ତାରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ପିଟି ହତ୍ୟା ଘଟଣା, ଗିରଫ ସଂଖ୍ୟା 11କୁ ବୃଦ୍ଧି। ବାଲିଅନ୍ତାରେ ଜିଆର୍ପି କନେଷ୍ଟବଳ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ପିଟି ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଗିରଫ ସଂଖ୍ୟା 11ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପୂର୍ବରୁ 5 ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶନିବାର ଆଉ 6 ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ତେବେ ଏହି ଗିରଫ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳର ଆଖପାଖ ଗାଁଗୁଡ଼ିକୁ ଗିରଫଦାରୀ ଭୟ ଘାରିଛି। ପୁରୁଷମାନେ ଘର ଛାଡ଼ି କେଉଁଆଡ଼େ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ସିସିଟିଭି ଭିଡ଼ିଓ ଆଧାରରେ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ବାଲିଅନ୍ତା ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛି। ଡିସିପିଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନାରେ 2ଟି ପୃଥକ ଏତଲା କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଏତଲା ଯୁବକଙ୍କର ବାପା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଏତଲା ଅସଦାଚରଣ ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଯୁବତୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଛି।
ମୃତ ଯୁବକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଯେଉଁମାନେ ଯୁବକଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଦୋଷୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କନେଷ୍ଟବଳ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ସୌମ୍ୟ ଓ ସେ ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ରେ ଓଲଟପୁର ସ୍ଥିତ ମଉଜପୁର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସତ୍ୟବାଦୀ ଜିମ୍ସ ଆସୁଥିଲେ। ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନା ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର କାଜ ପାର ହେବା ପରେ ମନି ପର୍ସ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଆସିଥିଲେ ବୋଲି ସୌମ୍ୟ କହିଥିଲେ। ଓମ୍ ଗାଡ଼ି ବୁଲାଇ ଘର ମୁହାଁ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ବାତ ମାରିଥିଲା। ସେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଆଚରଣ ଦେଖାଇଥିଲେ। ଓମ୍ଙ୍କର ବେକକୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଜୋରରେ ଧରି ପକାଇଥିଲେ। ଓମ୍ ବାଇକ୍ ଉପରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ବସିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସ୍କୁଟିରେ ଆସୁଥିବା ଦୁଇଟି ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ବାଇକ୍ ଧକ୍କା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସାମାନ୍ୟ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଯୁବତୀଙ୍କର ଅସଦାଚରଣ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହଠାତ୍ ଆକାଶରେ ଦେଖାଗଲା ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ଆଲୋକ। ଏଲିଏନ୍କୁ ନେଇ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା। ସତ୍ୟତା ପ୍ରକାଶ କଲେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ। ଆକାଶରେ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ଆଲୋକ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଏଲିଏନ୍ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ହଠାତ୍ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଆକାଶରେ ଏକ ଚମକଦାର ଆଲୋକ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିଦେଇଥିଲା। କେତେକ ଏହାକୁ ୟୁଏଫଓ କହୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେତେକ ଏହା ଏଲିଏନ୍ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାର ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣା କାନାଡାର ବ୍ରିଟିଶ କଲମ୍ବିଆରେ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେଠାରେ ରାତି ପ୍ରାୟ 10ଟା ବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ ଆକାଶରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଆଲୋକ ଦେଖିଥିଲେ। ଆଲୋକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗତି କରୁଥିଲା ଏବଂ ଏକ ବଡ଼ ମେଘ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ଝଲସୁଥିବା ଆଲୋକକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଏପରି କିଛି ଦେଖିନଥିଲେ ବୋଲି। ସେମାନେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେମାନେ ଏପରି ଆଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ନିଜ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଆକାଶରେ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। କେତେକ ଏହାକୁ ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଏହାକୁ ୟୁଏଫଓ ଏବଂ ଏଲିଏନ୍ ସହ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଜଣେ ମହିଳା କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏବଂ ଆକାଶରେ କିଛି ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ୟୁପି ବିହାରକୁ ଟପିଗଲାଣି ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥିତି। ବିଜେଡିର ବଡ଼ ବୟାନ। ଆଜି ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦଳ ବରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ଡକ୍ଟର ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତସିଂହାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ 10 ଦିନ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟରେ ଘଟିଥିବା ହତ୍ୟା ଏବଂ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତୀତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ସତେ ଯେମିତି ଆଇନ ଶାସନ ନଥିବା ଭଳି ସାଧାରଣ ଜନତା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଦଳିତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ। ହିଞ୍ଜୁଳିରେ 3 ବର୍ଷର ଝିଅ ସାମ୍ନାରେ ଗର୍ଭବତୀ ମାଆକୁ ହତ୍ୟା। କଣାସରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଲୋକରେ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ। ନିକଟରେ ବାଲିଅନ୍ତାରେ ଜିଆର୍ପି କନେଷ୍ଟବଳ ସୌମ୍ୟ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ସୂଚାଉଛି ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ପୋଲିସ ଏଡିଜିଙ୍କ ଜିମ୍ରେ ଟ୍ରେନର ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ସେହି ଡିଜିଙ୍କର ସମଗ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଜିମ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କର ଟ୍ରକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଏହି କଥା କ'ଣ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ? ଯଦି ରାଜ୍ୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ପୋଲିସମାନେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲିପ୍ତ ରୁହନ୍ତି ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।